सर्वरूपधरं शान्तं सर्वनामधरं शिवम् सच्चिदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सर्वरूपधरं शान्तम् सर्वनामधरं शिवम् सच्चिदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. ఈ చరాచర ప్రపంచం నందు కనిపించే సర్వ రూపములు కూడాను శాంత స్వరూపములే. In this universe, all forms that you see, they are of peace only. ఈ సమస్త ప్రాణములు ధరించినటువంటి ఈ పాంచభౌతిక శరీరములన్నీ కూడాను సుందరములే. All the living creatures, with all the senses, are the very reflections of beauty. కారణం సర్వభూతములు యందు, సర్వ ప్రాణులు యందు, సర్వ జీవుల యందు ఏకాత్మ స్వరూపమై ఉండినటువంటి యొక్క సత్యం శివం సుందరం, అది ఏ దైవత్వం. The reason behind this is, in all creatures, in all living beings, we find the same principle of divinity, Satchidananda, being present over there. కానీ ప్రతి మానవుని యందు కూడాను సత్యం శివం సుందరం ఈ మూడు కూడాను ఉండినప్పటికీ మానవుడు తన యొక్క సత్యాన్ని, తన యొక్క శివత్వాన్ని, తన యొక్క సుందరాన్ని తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. These three eternal principles, truth, goodness and beauty, are present over there. Man is not able to know his own beauty. దీనిని కొన్ని వేల సంవత్సరములకు పూర్వము జీసస్ ముందర అరిస్టాటల్ శిష్యుడైనటువంటి ప్లేటో దీన్ని చెప్పాడు. ట్రూత్, గుడ్నెస్ అండ్ బ్యూటీ, ఈ మూడే జగత్తునకు మూలాధారములు అన్నాడు. The same thing is stated by Plato, a disciple of Aristotle, that the entire basis, foundation for this universe are these three principles: truth, goodness and beauty. సత్యము సర్వములకు ఆధారము. Truth is the basis for whole thing. సత్యం త్రికాల భాగ్యం. Truth is changeless in all the three periods. గుడ్నెస్ అనగా ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వము. Goodness is the true divinity. కారణం ఏమనగా గుడ్నెస్ ఏ గాడ్నెస్. The reason is goodness is godness. కనుక ఈ సుందరమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని, ఈ సత్యమైనటువంటి తత్వాన్ని, ఈ పవిత్రమైనటువంటి తత్వాన్ని ప్రతి వ్యక్తి గుర్తించినప్పుడే మానవత్వం కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. When anyone recognizes these three principles, truth, goodness and beauty, he will be able to know the human quality. ఈనాటి మానవుడు పురాణములు చదువుతున్నాడు, Man today goes through the epics. బైబిల్ చదువుతున్నాడు, He reads Bible. ఖురాన్ చదువుతున్నాడు, He studies Quran. మహాగ్రంథాన్ని చదువుతున్నాడు, He reads sacred texts. భగవద్గీతను చదువుతున్నాడు, He reads రామాయణం Gita. చదువుతున్నాడు. కానీ ఎన్ని గ్రంథములు చదివినప్పటికీ తన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క మానసిక తత్వము ఆచరణ యందు లేకపోవటం చేతనే తాను అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. Though he goes through all important texts, Gita, Ramayana, Quran and Bible,
He is not able to translate into action what all he reads and collects, gathers in his వేదశాస్త్ర mind. ఇతిహాస పురాణములు కూడాను పఠిస్తున్నాడు. He reads all epics and all sacred texts. బ్రహ్మసూత్రము భగవద్గీతను కూడాను ఆరాధన చేస్తున్నాడు. He worships Brahma Sutra and Bhagavad Gita. ఇవన్నీను కేవలము పలచని మజ్జిగ వంటివే. That's all diluted buttermilk. అయితే However, ఈ ఆచరణ రూపమైనటువంటి యొక్క ప్రేమ తత్వమే చక్కగా కాంచి చిక్కనైనటువంటి యొక్క తీరం వలె ఉంటుంటాయి. but on the other hand, love in practice is like boiled thick milk. ఇలాంటి క్షీరమును వదలి నీవు మజ్జిగను త్రాగటం ఇందులో ఏమైనా సారమున్నదా? You leave that thick milk boiled, but you drink this diluted buttermilk. What's the use? ఆచరణే మన యొక్క జీవితమునకు పుష్టి. It's only the practice that gives the strength in our life. కేవలము ప్రచారమే, ప్రబోధమే, కేవలం పాండిత్యమే ఇందులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆడంబరము. It's publicity, it is the scholarship, the pomp and show and aggrandizement, they're all external signs. ఆచరణ ప్రధానము కాని ప్రచారం ప్రధానము కాదు. It is a practice that's important and not propagation. సౌఖ్యమనుభవింప చాలని నరునకు ఎంత కలిమి ఉన్న ఏమి ఫలము. The one who cannot be happy, what is the fun of all affluence and the wealth that he has? నీరు గతుకు కుక్కకు ఏరెంత పారిన తృప్తి కలుగబోదు. It is the dog. ఏరు కలుగునట్టి ఏరెంత పారిన ప్రీతి కలుగబోదు పిసినిగొట్టు. It is the dog that licks water. Though there is continuous flow of water over there, it licks. That is the fate of a greedy man. A ఈనాటి miserly మానవునకు person. సమస్త సౌభాగ్యములు ఉంటున్నవి, Man has got all sorts of pleasure, సమస్త విద్యలు ఉంటున్నవి, has all forms of knowledge, సమస్త శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటున్నవి. has got all capacities and కానీ abilities. ప్రయోజనమేమిటి? But what is the use? కేవలము మానవుని యందు లోభత్వం ప్రవేశించినప్పుడు ఇవి ఇన్ని ఉండి కూడాను తాను పనికిరానటువంటి వాడే అవుతాడు. When once he is greedy, all other things would be in vain. ఈ కలి ప్రభావం చేత ఆధునిక యుగములోన మానవుని యందు లోభత్వం అమితముగా పెరిగిపోయేది. As an effect of this Kali age, we find miserliness in mankind. తాను తినడు, పరులకు పెట్టడు. He doesn't eat and he does not serve to others. పెట్టకపోయినను పర్వాలేదు, పరులు సుఖించటం చూచి కూడాను ఓర్వలేడు. Doesn't matter, he doesn't care, but he cannot bear others being happy. ఇలాంటి మానవ జీవితమును ఈనాడు మానవ జీవితమని పిలవచ్చునా, లేక పశుత్వమని చెప్పవచ్చునా? Can you call it a human life or do you call it the life of an animal? దాచుకునేటువంటి యొక్క దోషత్వము, అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి యొక్క మూర్ఖత్వము పశువుల యందు కూడాను లేదు. This sort of tendency to amass things and also to hide, the foolishness to hide, are not noticed even among ఈనాడు animals. దాచుకునేటువంటి మూర్ఖత్వము, దోచుకునేటువంటి యొక్క క్రూరత్వము మనుల యందు మితిమీరిపోయేది. Today we find people exploiting things. They hide, they amass. These qualities are increasing day by day. కనుకొని ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ, ఎన్ని జపములు చేసినప్పటికీ, ఎన్ని పూజలు సలిపినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడాను కేవలము కృత్రిమమైనటువంటి యొక్క రూపాలు ధరిస్తుంది. Therefore, in spite of all spiritual practices, the chanting of Lord's name and worship, they all have become artificial. ప్రేమ లేని పూజ,
Worship without love, విశ్వాసము లేని ఆరాధన the worship without faith, నిరర్థకమైనటువంటివి. they are useless. కనుకనే ఏ విద్యను చదవకపోయినప్పటికీ, ఏ శాస్త్రంలో మనం వినకపోయినప్పటికీ, ఏ గ్రంథములు ఎందుకును ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించలేకపోయినప్పటికీ, ఒక్క ప్రేమ విశ్వాసములు రెండు ఉంటే చాలు. Therefore, you may not be highly educated, you may not go through a sacred text, you may not be knowing the inner significance of all great books, but at the same time, it is మనము enough if you have దేహమును love and faith. వదిలినప్పుడు ఏమి కొనిపోతున్నాము? What is that you take with you? ఈ శరీరంతో ఎన్నో విధమైనటువంటి కార్యములు చేస్తున్నాం. With this body you undertake ఈ varied శరీర actions. పోషణార్థమై ఎన్నో విధమైనటువంటి అవస్థలు గురి అవుతున్నాము. To protect and to grow this body we suffer a తాను lot. తన కుటుంబాన్ని సుక్షేమంగా కాపాడుకునే నిమిత్తమై అనేక విధమైన శ్రమలు కోర్చుకుంటున్నాము. We struggle hard to carry out a living and to a family. తన కలిమి భంగపుచ్చును, And he loses his all his wealth. తనకునుగల గౌరవము దగ్ధము చేయును, All his respect would be burned. తన వారల కెడచేయును. And he will be separated from his జనులకు home. లోభము వలన సర్వము చెడుగు. It is this miserliness that puts him to ruin. ఇది ఈనాటి కలి ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప మహత్యం. This is the mystery which you find as an ఈ as an లోభత్వము effect of అనేటువంటిది Kali age. కలి లోపల ఒక గొప్ప ఫ్యాషన్ గా ఉంటుండాలి. This greed has become a matter of fashion in this Kali. ఏ ఒక్కదానికైనా కూడాను త్యాగం అనేటువంటిది మానవుని యందు ఆవిర్భవించదు. There is no trace of sacrifice in mankind కానీ today. మన ప్రాచీన సాంప్రదాయం నందు, భారతీయ సాంప్రదాయం నందు న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనేకే అమృతత్వ మానసు. But in the ancient culture of Bharat it is stated, it's only through sacrifice you will attain the state of immortality. కలిమి గలిగిన నాడు కైలాసపతినైనా ధిక్కరించి పాపి తిరుగుతుండు. So long he has got wealth with him, money with him, he will disobey even God. కలిమి తొలగగానే కలిమి తొలగగానే కనిపించు జగతిని. The moment money is gone, he will start finding the world around. అది తొలగినప్పుడే జగత్తు కనిపిస్తుంది. అది The moment money is gone, he will see the ఉన్నంత world. వరకు జగత్తు కూడా కనిపించదు. Till then, he will be unmindful of the world around. ఏమిటి ఈ జగత్? What is this world? ఏమిటి ఈ జీవితము? What is this life? ఎంతవరకు ఈ జీవితము? How long does ఈ it last? జీవితంలో నువ్వు సాధించేటువంటిది ఏమిటి? What is that you achieve in this lifetime? ఏమీ సాధించలేము. Nothing whatsoever. అన్ని కదిలిపోయే మేఘములే. All are passing clouds. ఈ లేత వయస్సునందు At this tender age, మీరెన్నో శ్రమలకు వస్తున్నారు, ఎన్నో విద్యను చదువుతున్నారు, at this tender age, you struggle ఎన్నో hard and పరీక్షల్లో study. పాల్గొంటున్నారు. You also participate in several activities. అనిత్యం యవ్వనం సుఖం, అనిత్యం బంధు జనుశ్రయం, అంతా అనిత్యం. Everything is temporary. శాశ్వతమైనటువంటి ఒకటే ఒకటి, There's only one thing that is permanent. అది ఏ దైవ ప్రేమ. That is the divine love. ఈ ప్రేమను పొందలేనటువంటి ఒక జీవితము ఎన్ని ఆర్జించి ప్రయోజనం ఏమిటి? The life that doesn't earn this divine love, what is the use of the rest of the things? ఎంతకాలము బ్రతికినప్పటికీ కట్టకడపటికి ఒట్టి చేతులతోనే వెళ్ళవస్తుంది. One may live long enough, but they have to go back, return, empty-handed. శతవర్షముల దాకా మితము చెప్పిరి కాని నమ్మరాదా మాట నెమ్మనమున. Though they prescribed 100 years of lifespan, you cannot believe it. బాల్యమందో లేక ప్రాయమందో, The adolescence or youth, ముదిమియందో లేక ముసలియందో, or old age, or prime of youth, ఊరనో అడవినో, either in the city or in the forest, ఉదక మధ్యంబునో, in the midst of water. ఎప్పుడో విడచేది ఎరుకలేదు. When one dies, no one knows. మరణమే
మరణమే నిశ్చయము బుద్ధిమంతుడైన దేహమున్నంతలో తాను తెలియవలయు. But death is certain. So long you are alive, with all your intelligence, you should know yourself first. కారే రాజులు రాజ్యమును కలుగరే కర్మోన్నతిని పొందరే వారేది. Don't you see the saying, kings ruling the kingdoms, what happened to them now? కనుక మనము ఏ ఒక్క విషయం నందు కూడాను మన జీవితానికి లోటు లేకుండా కష్టపడి సంపాదించవలసింది. However, we have to work and earn money so that గాలి there ఏ won't be any విధంగా dust. మనం పీల్చుకుంటున్నామో అదే విధంగా దీన్ని విసర్జించవలసింది. Just as we have inhale and exhale, you must give up someday. ఆహారం ఏ విధంగా మనం స్వీకరించుతున్నామో అదే విధంగా దీన్ని కూడా విసర్జించవలసింది. Just as you take food and also evacuate the useless stuff, ధనమును so కూడా also you have to give up. సంపాదించవలసిందే కానీ విసర్జించవలసింది. You have to earn money, but you must sacrifice. దానిని మనం దాచిపెట్టుకోవటానికి వీలు కాదు. You cannot amass and hoard. దాచిపెట్టుకోవలసినటువంటి ధర్మమే దాచిపెట్టుకోవాల్సింది. What we have to hide and amass is dharma. ఆ ధర్మమే మనకు శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ఆస్తి. This dharma is a permanent అదే property. మన ప్రాపర్టీ, మన పర్మనెంట్ ప్రాపర్టీ. Dharma is permanent property. అలాంటి దానిని మనం ఈనాడు గుర్తించాలి. We have to recognize this now. ఒక గ్రామంలో In a village, లోభి మహాలోభి, a miser and a greater miser. లోభి తమ్ముడు, Miser is younger. మహాలోభి అన్న. Greater miser is elder brother. వారు కావలసినంత ధనం పెట్టుకున్నారు. They amassed wealth a lot, కానీ but కడప దాటికి బయటికి వెళ్ళదు. they don't spend single pie. కడుపునకైనా కూడా సరి అయినటువంటి భోజనం భుజించరు. They don't eat belly full at least. కావలసిందంతా కూడా నూనె పెట్టుకున్నారు. They have lots and lots at home. లైట్ ఏమైనా ఒక 5 నిమిషాలు ఎక్కువగా వెలిగిందంటే కరెంట్ ఖర్చు అవుతుందో ఏమో అని భయం. If you find light burning for 5 minutes more, they are afraid that additional current may be consumed. ఒకనాడు One day, సమీపులైనటువంటి యొక్క ఇంటి లోపల ఒక గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి మరణించాడు. a close relative died in a village close to this village. ఇది తప్పనిసరిగా పల్లెల్లో పోయి మాట్లాడించవలసినటువంటిది ఒక ధర్మం. It is a tradition in villages they should necessarily go and visit them, the bereaved family. 10 మైళ్ళ దూరం ఉంటుండాలి. It is 10 miles long బస్సు distance. ఎక్కితే ఏ 5 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని నడుచుకొని పోవటానికి ప్రయత్నించాడు పెద్దన్న. The elder brother thought if he were to travel by bus, he may have to spend 5 rupees. తెల్లవారుజామునే లేచాడు. ఏదో 2 గుడ్డలు ఒక బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు. Early morning he got up, packed 2 pairs of his అప్పుడు clothing. తమ్ముడికి చెప్పాడు, He told his younger "నాయనా, brother. ఒక చిన్న దీపమును అంటించరా, ఆయిల్ బత్తి అంటించమని చెప్పాడు. He said, light a small lamp, the oil lamp. ఆ ల్యాంప్ లోపల ఇవన్నీ బ్యాగులో పెట్టుకున్నాడు, సర్దుకున్నాడు, వెళ్ళాడు. With the help of that oil lamp, he packed 2 pairs of clothing. ఇతను వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఈ తమ్ముడు లోపి కదా, తక్షణమే ఆ దీపం మారిపేశాడు. The younger brother is a greedy person. He has put off the lamp ఆయిల్ ఖర్చు అవుతుందో ఏమో అని. because the oil may be consumed. తిరిగి ఒక అర్ధగంటకు అన్న తిరిగి వెనక్కి వచ్చాడు. The elder brother returned in half an hour's time. ఇంట్లో 3 మైళ్ళు నడిచిపోయాడు. He walked on the way తిరిగి 3 3 miles. మైళ్ళు నడిచి వచ్చాడు. And he returned all the 3 6 miles. మైళ్ళు అయిపోయింది. 6 miles total. తలుపు తట్టాడు. He tapped the door. ఎవరు తలుపు తట్టేది అన్నాడు చిన్న తమ్ముడు. Younger brother asked, who are you? Who is tapping the door? నేను అన్నంరా అన్నాడు. I'm your elder brother. ఎందుకు వచ్చావు అన్నాడు. Why have you come? నేను పోయే సమయం లోపల దీపము ఆరిపోయమని చెప్పలేదు, అందువల్ల దీపం వెలుగుతుండదు ఏమో అని చెప్పడానికి వచ్చాను అన్నాడు. While leaving the house, I forgot to tell you that you have to put off the lamp. Therefore, I returned to remind you that. అప్పుడు తమ్ముడు చెప్పాడు, Younger brother said, బ్రదర్, నాకు మాత్రం అంత బుద్ధి లేదా? నీవు వెళ్ళిన తక్షణమే నేను ఈ దీపం ఆరిపేశాను. am I not that intelligent? I had immediately put off the lamp the moment you left. కానీ But నీవు 3 మైళ్ళు వెళ్ళి 3 మైళ్ళు వచ్చేసావు. ఈ 6 మైళ్ళ లోపల నీవు నడిచేటప్పుడు చెప్పులు ఎంత అరిగిపోయి ఉంటాయో, ఎంత నీవు నిసుచ్చుకోలేదా? But brother, no, you walked 3 miles long and returned 3 miles. Just imagine the wear and tear effect of your slippers.
స్లిప్పర్స్ అంతా ఎంత అరిగిపోయినాయో అన్నాడు. Slippers must have been worn out. అప్పుడు అన్న చెప్తున్నాడు, Then brother said, బ్రదర్ నేను తెలివి తక్కువ కాదురా, he said, oh brother, I am not a fool. ఈ చెప్పులంతా కూడా మూట కట్టి చెంకలో పెట్టుకున్నాను. I bundled the slippers, now I am carrying in my arms now. ఈ విధమైనటువంటి లోభత్వం ఉంటే ఈ చెప్పులు ఎందుకు? This is a miserliness. Why does he తాను need? సుఖపడినటువంటి యొక్క ఈ ధనధాన్యములు ఎందుకు? If the money doesn't make you happy, why do you need it actually? పరులకైనా సుఖాన్ని అందించాలి, At least make others happy. తానైనా సుఖపడాలి. At least you should be happy. ఈ రెండూ లేనటువంటి యొక్క సుఖం ఏం ప్రయోజనము? With neither, what is the అది use ఏ of all this విధంగా money? మీరు విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. Likewise, you study today. ఈ విద్యను అభ్యసించినటువంటిది ఉద్యోగం నిమిత్తం కాదు. You should study not for the job's sake. మన సమాజం లోపల, మన విలేజ్ లోపల, మన గ్రామం లోపల ఈ చదువును సమాజం యొక్క సద్వినియోగానికి ఉపయోగించాలి. You should make use of your learning for the welfare of your village and సమాజం యొక్క society. సంక్షేమాని కోసమని మీ చదువును ఉపయోగపెట్టాలి. You should make use of your studies for the progress and welfare of the society. కేవలము చదివి డిగ్రీలు తీసుకున్నంత మాత్రం ప్రయోజనం లేదు. It's useless if you just limit yourself by getting a degree. ఇది కేవలము డిగ్రీ అనేటువంటిది భిక్షాపాత్ర. Degree is a sort of begging bowl. ఎందుకంటే ఈ డిగ్రీ అనేటువంటి ఒక పాత్ర ఉంటే ఒక్కొక్క ఆఫీస్ కు వెళ్లి ఉద్యోగం 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 అని బెగ్ చేస్తున్నావు. With this degree, which is a begging bowl, you go step మన to step చదువు visit every office. మన పాదముల పైన మనం నిలుచుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. You should be able to stand on yourself, స్వయం కృషి self-reliant. జరగాలి. You should be self-reliant. మన విలేజ్ లోపల అవసరమైనటువంటి యొక్క కర్మలంతా కూడా తగినటువంటి అభివృద్ధి చేయాలి. You should serve your village in the way that's required and needed. మన విలేజ్ లో నిత్య జీవితంలో కావాల్సినటువంటి కూరగాయలు మనం పెంచాలి. We should grow the vegetables in our villages. మన విలేజ్ యొక్క పరిశుద్ధత కోసమని మన డ్రైనేజీ ఇవంతా కూడా కట్టించి చెప్పాలి. We should also see that there's proper drainage, cleanliness maintained over there. మన విలేజ్ లోపల పూర్ పీపుల్ అంతా ఉంటారు. There are many poor people in our వాళ్ళకు villages. పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని ప్రబోధించాలి. We should also tell them రోగములు cleanliness. రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి. And we should see that, tell them that they should not be afflicted చిన్న by any పిల్లలకంతా కూడా disease. మనం నేర్చుకున్నటువంటి విద్యను నేర్పాలి. We should teach them all that we have learned. ఇది పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. It is the real help to others. ఇతరులకు కొంచెం సహాయపూర్వకంగా చేయాలి. You should help others. ఈనాడు మన పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు తీసుకున్న తక్షణమే Today, the moment we receive high degree, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీస్ లో పోయి బుక్ చేస్తాం మన రిజిస్టర్. we register ourselves there in employment exchange office. కానీ అది కొంత ఎక్కువైపోతే విదేశాలకు అప్లై చేస్తాం. Further, we also apply to find jobs ఇది elsewhere మన abroad. చదువుల యొక్క లక్షణమే కాదు. This is no true మన quality. గ్రామాన్ని మనం పోషించాలి. We should serve our village. నీవు పుట్టిండేది నీ గ్రామంలో, You are born in this నీ village. పెరిగిండేది నీ గ్రామంలో, You have grown in నీ this village. చదివినది నీ గ్రామంలో. You have studied here. సర్వము ఈ గ్రామమే నీకు అందించింది ఈ శక్తులను. It is the village that gave you all these abilities. కనుక నీవు చదివిన సమస్త శక్తులు కూడాను నీ యొక్క సొసైటీని నీకు అందించింది. Therefore, through society, you got all your కనుక నీకు capacity. సొసైటీకి నీవు కృతజ్ఞతలు అందించనక్కర్లేదా? Should you not show gratitude to your village and society? చదువులోనే మనం సొసైటీలోనే పుట్టాము, You are born in society. సొసైటీలో పెరిగాము, We grow in society. సొసైటీలోనే అంత్యమవుతున్నాము. And we die in సొసైటీకి society. తగినటువంటి కృతజ్ఞతలు మనం అందించాలి. We should express gratitude ఈనాడు to ఈ society. విశాలమైన భావమును కోల్పోతున్నారు విద్యార్థులు. Today, that broad-minded feelings are totally gone. నేను నా వారు, I and mine. కానీ మిగతా ప్రజలంత గతి ఏమిటి? But how about the rest of the people? అందరూ భగవంతుని బిడ్డలే, All are children of God. అందరూ అన్నదమ్ములే. All are brothers. కనుక మనలో మనం ఏ విధమైనటువంటి కలతలు లేకుండా అందరూ సహనభావంతో అభివృద్ధికి రావాలి అనేటువంటి ఒక సహనము సానుభూతిని మనం పెంచుకోవాలి. Without any conflict, we should live together in brotherhood, in cooperation and ఐకమత్యము చాలా understanding. అవసరము, Unity is very essential. కానీ ప్రాక్టికల్లే దాని అభివృద్ధికి మార్గము. It is to practice unity is the path to ఊరికే progress. ఐకమత్యం అని హలో 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 అని పోవటం కాదు. This unity is not confined to saying కలిసి hello. పని చెయ్యాలి. We should work together. కలిసి మెలిగితే కలిసి పుణ్యం అన్నారు. And if we work together, we'll earn merit. కనుక విద్యార్థులలో ఈనాడు విశాల భావం రావాలి. Students should have broad విశాల mindedness. హృదయాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should have widen ఈ our heart. హృదయం ఎక్కడ ఉంటుండాలి మన దేహంలో? Where is this body? కానీ In our ఎడమ heart in వైపు our body. ఉన్నటువంటి హృదయం కాదది, గుండెకాయ. It is a simple physical heart, what you say that. ఈ ఫిజికల్ హార్ట్ అనేటువంటిది బాడీకి మెయిన్ స్విచ్ వంటిది.
Physical heart is the main switch to our అది body. స్విచ్ బోర్డు. It is a switchboard. కానీ హృదయం అనేటువంటిది అది కాదు. It's not that heart. హృదయం దేహం సర్వత్రా ఉంటుండాలి. The spiritual heart is present all over the ఈ body. హృదయానికి వెలుగునే లేదు, ఒక విలువనే లేదు, ఒక పరిమితమే లేదు. It has no limit. It has no boundary. సర్వత్రా ఉంటుండాలి హృదయం. This hridaya, heart is present everywhere. కనుకనే సర్వతః పాణిపాదం తత్సర్వతోచి శిరోముఖం. Therefore it encompasses everything around. కాబట్టి మన హృదయం ఎక్కడి వరకు ప్రయాణం అవుతుందో అక్కడ వారందరూ మన బంధువులే. Therefore all those that you find, to all those your heart reaches, they are your relations. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సహనభావం చేత ఐకమత్యంతో మన జీవితాన్ని సాధించాలి. With this kind of understanding, you should achieve unity. ఈ చదువు కేవలం పొట్టకూటి కోసం కాదు. These studies are not for a living. చదువు సంస్కారం కోసం. You study so as to get culture. ఈ సంస్కారాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకుంటే మన పొట్టకూటిది మనం జరుపుతూనే ఉంటుంటారు. When once you develop your culture, it's not that difficult to carry out a living. ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ధర్మో రక్షతి రక్షిత. You all pray if you protect ధర్మాన్ని నీవు రక్షిస్తూ పోతే ఆ ధర్మమే నిన్ను రక్షిస్తుంది. If you protect dharma, dharma will protect you in turn. కనుక మనము ధర్మాన్ని మన సమాజం లోపల సరైన రీతిగా మనం నడిపించాలి. So we have to see that the society conducts ఒక్కొక్క along the విలేజ్ path కూడా of మనం dharma. ధర్మాన్ని నడిపిస్తుంటే టౌన్ అంతా బాగా అవుతుంది. If every village treads along the path of dharma, the whole town will develop. భారతీయ సంస్కృతి కానీ లేక విదేశీ సంస్కృతి కానీ ఇంకా అంతో ఇంతో పల్లెల్లో ఉంది కానీ పట్టణాల్లో లేదు. Either culture of Bharat or foreign culture for that matter is noticed more in villages. పల్లెల్లో ఉండినటువంటి ఒక ధర్మము, పల్లెల వారిలో ఉన్నటువంటి ఒక న్యాయము, పల్లెల వారిలో ఉన్నటువంటి ఒక సహనము, పల్లెల వారిలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రేమ పట్టణాల్లో లేదు. Dharma, justice, understanding, tolerance are the values which are present more in villages than టౌన్స్ cities. లోపల కోర్టు తయారైపోయినాయి, In township and crowd, బ్యాంక్స్ తయారైపోయినాయి, banks are there, యూనివర్సిటీస్ తయారైపోయినాయి, universities, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇవన్నీ తయారైపోయినాయి. so many are there. ఇన్ని ఉండినటువంటి యొక్క ఆ పట్టణాల్లో జరిగేటువంటి అన్యాయాలు, అక్రమాలు, అనాచారాలు ఇంత అంతాని కాదు. You find lot of injustice, horror and terror in cities. కానీ పల్లెల్లోనే కొంచెం నీతి నిజాయితీ ఉంటుండాలి. The honesty and integrity are more in villages. కనుక ఇంకా పల్లెలు ఎందుకు కూడాను కొన్ని ట్రైబల్స్ ఉంటారు. There are also tribals in అడవుల్లో villages. ఏ సంబంధము లేనటువంటి వారు ఉంటారు. There are people, the tribals. వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి సత్య ధర్మాలు కూడాను టౌన్ లో లేదు. Among tribals you find Satya and Dharma and not in town. వాళ్ళు మన కల్చర్ అంతా కాపాడుతూ వస్తున్నారు. They only follow our culture and protect it. ఈనాడు మనం చదివినందుకు ఏం చేస్తున్నాము? What is that we do having మన been కల్చర్ అంతా educated? కాల్చి వేస్తున్నాము. We are burning our మన నీతి culture. నిజాతినంతా మంట పెడుతున్నాము. We are really burning our morality మానవత్వాన్ని and మంట integrity. కలుపుతున్నాము. We are burning human quality. మానవుడు What is this human quality? మానవుడు పుట్టి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయింది. Man is born lakhs and lakhs of years కానీ ago. మానవత్వం ఇంకా మానవుడి నుండి పుట్టలేదు. But the human quality is not yet మానవుడు born. పుట్టాడు కానీ మానవత్వం ఇంకా పుట్టలేదు. Man is born, human is born, but not ఎప్పుడు పుట్టేది ఈ humanness. మానవత్వము? When do you expect it? ఎన్ని జన్మలు నశించాయో, We pass through so many ఎన్ని lives. జన్మలు రాబోతుందో. How many more in కనుక store? మానవంతో పాటు మానవత్వం కూడాను పుట్టాలి. So along with man, the human quality also should be born. సత్యాన్ని పలకాలి. We should speak truth. సత్యమును పలికేటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడా కనిపించడం లేదు. Actually, there is none who speaks truth. నోరెత్తితే అసత్యమే, The moment he opens his mouth full of lies, pack of చేయి lies. పెడితే అధర్మమే. And once he resorts to action with his hand, it is adharmic ఇది and righteous. మానవత్వం ఎట్టవుతుంది? How do you call it ఒక human quality? పశువులకు, ఒక పక్షులకు, ఒక మృగములకైనా ఒక నీతి నిజాయితీ ఉంటుండాలి. Animals, birds, they have got a particular code of conduct and దానికి behavior. కూడా ఒక సీజన్ అండ్ రీజన్ ఉంటుండాలి. The animals follow a season and a కానీ reason. మానవుడిగా పుట్టినటువంటి వాడికి నో సీజన్ నో రీజన్. But human has no reason, has no season. ఇంకా మీ చదువులు ఎందుకోసం? Then why do you need ఎందుకు study? ఈ చదువులు చదవాలి? Why should you study? పనికిరాని చదువులు మనం ఎందుకు చదవాలి? Why should you study all this ఇదంతా useless చెత్త stuff? చదువులు. It's all rotten stuff. సమాజంలో ఉపయోగకరమైనటువంటి చదువులు మనం చదవాలి. You should study such that as to help మన in the మానవత్వాన్ని society. పెంపొందింప చేసుకునేటువంటి చదువులు చదవాలి. We should learn so as to uphold the human మానవునికి quality. మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాన్ని పెంచుకునే చదువులు చదవాలి. We should develop interrelationships among mankind. ఈనాడు మానవునికి మానవునికి మధ్యలో ద్వేషము, Today there is hatred between, గ్రామానికి గ్రామానికి మధ్యలో ద్వేషము, there is hatred among villages. రాష్ట్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్యలో ద్వేషము, Among provinces there is దేశానికి enmity. దేశానికి
దేశం లేకుండా ఎట్టబోతుంది? Well, don't you expect the same thing నీ elsewhere? కంట్రీ లోపల, నీ రాష్ట్రం లోపల, నీ గ్రామం లోపలనే కావలసిన ద్వేషాలు పెంచుకుంటున్నారు. There are so many conflicts and infighting in ఎక్కడో villages బయట and దేశం వారంతా provinces. మన దేశం పైన పడుతున్నారంటే ఇది చెప్పుకోవటమే అవమానం. You say that you are attacked by the neighboring countries. It is a matter of shame to say so. మొట్టమొదటి నీ ఇంటిని నువ్వు చక్క చేసుకో, First, correct yourself. నీ గ్రామాన్ని నువ్వు చక్క చేసుకో, See that your village నీ is perfect. రాష్ట్రాన్ని నువ్వు చక్క చేసుకో. See that your province is perfect. ఇంటిలోనే ఉంటున్నాయి కావలసిన కలహాలు. I got all conflicts at home. దీన్ని నిలుపుకోవడానికి నీకు చేత కాకుండా ఉంది. You are not able to check నీకు them. ఎట్ట ఈ విదేశాల యొక్క కారణాలు ఏ విధంగా నిలుపగలవు? How do you say that other Who are foreigners you? are responsible? Who are నీకు you? ఏమి శక్తి ఉంది? What right you have? What power you have? కనుక మొట్టమొదటి నీ ఇంటిని నీవు నిలుపుకో. First, charity begins at home. Correct your నీ home. మానవత్వాన్ని నీవు పోషించుకో. Keep up your human quality. అందరు కూడా ఒక దైవ బిడ్డలుగా భావించుకో. Consider that all as children of God. ఇది నిజంగా విద్యార్థులు జరపవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఒక చదువు. This is the main educational ఎక్కడికి పోయినా principle. that ధనము we should ధనము know. ధనము ధనము ధనము. And everywhere we think of ఈ money. ధనం ఎందుకు కాల్చడానికే ధనము? What for is the money? To burn it or what? ఈ ధనమును ఏమి చేస్తున్నారు? What is it you do with ఏదైనా money? దేశానికి ఉపకారం చేస్తున్నారా? Are you helping this 10 మందికి country? ఏమైనా సహాయం Are చేస్తున్నారా? you helping anybody? లేక భిక్షాలు ఏమైనా పెడుతున్నారా? Are you just offering to లేక ఒక anyone? విధమైనటువంటి విద్యా విశేషాలకు సంబంధించినటువంటి ఏమైనా అభివృద్ధి చేస్తున్నారా? Do you spend to entertain ఏమీ education చేయటం లేదు. activity? ఈ Nothing. ధనమంతా కూడాను కేవలం ఒక గుంతలో పెట్టిన మట్టి వంటిది. All this money is something like the one hidden in a pit dug deep. కనుకనే మనం ధనం కోసమని మన జీవితాన్ని అర్పితం చేయకూడదు. Therefore, we should not waste our దయ life to earn కోసము, money. ప్రేమ కోసము మన జీవితాన్ని అర్పితం చేయాలి. We should spend our life for love. దేహం కోసం ధనాన్ని అర్పితం చేయాలి. For the body you need money. ఇంకా మానవం కోసము దేహాన్ని అర్పితం చేయాలి. And therefore, for human quality, be ready to sacrifice your life. దైవం కోసము దేహము మానము సర్వం కూడాను అర్పితం చేయాలి. For God, you should be ready to surrender your attachment, your body, the mind, the soul, and spirit. కనుకనే ఉన్నటువంటిది మూడు కారణములు. There are only 3 reasons. సత్యాన్ని నిలుపుకోవాలి, Uphold truth. ధర్మాన్ని ఆచరించాలి, Follow dharma. మానవత్వంలో ఇవి రెండే ప్రధానమైనటువంటి సంబంధం. These are 2 cardinal principles in కనుకనే human వేదం life. కూడా ఉచ్చరించే సత్యం వద ధర్మం చెర. Speak truth. Follow dharma. ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ నిన్ను కొండపోయి జైల్లో పెట్టేటువంటి పరిస్థితి వచ్చినా సత్యాన్ని వదలదు. Under any circumstances, situation may lead you to imprisonment, yet లేక నీ కంఠం కోస్తామని అంటారు, కంఠం కోసుకోను, సత్యాన్ని వదలను. a moment when you are about to be beheaded, be ready to speak truth. హరిశ్చంద్రుని ఆధారంగా తీసుకోండి. Take Harishchandra as an example. ఎన్ని విధమైనటువంటి కష్టములు వచ్చినప్పటికీ తనకు దైవమని సత్యాన్ని నిలుపుకుంటూ వచ్చాడు. In spite of all troubles and difficulties he had, ఆ he stuck to the సత్యమే truth. సర్వమును రక్షించి కోల్పోయినటువంటి తన రాజ్యాన్ని కూడా తనకు అందించి, It is the truth that he spoke all his lifetime, protected him, ఈ and he got సత్యములకు all that ఎరువు he ఏమిటి? lost. ఈ సత్యములకు ఎరువు ఏమిటి? What is the manure that you would అదే offer to ప్రేమ, truth? అదే ప్రేమ. Love is the manure. కనుకనే ప్రేమను మనం పెంచుకోవాలి. So we have to develop love. ఈ ప్రేమను ఒక పరిమితంగా తీసుకోకూడదు. You should not take it under నేను limit. నా ఫ్యామిలీ అంతవరకే పరిమితం కాకూడదు. It should not be limited to I and నేను mine. నా ఫ్యామిలీ రెండే అనుకుంటే అరణ్యములో వైకుతో If you restrict yourself to I and mine, నువ్వు sit ఊర్లో there in the ఎందుకు forest. ఉండాలి? Then why should you be ఈ here? సొసైటీలో ఎందుకు ఉండాలి? Why should you be in society? సొసైటీలో ఉన్నందుకు సొసైటీని యొక్క క్షేమాన్ని కూడా కోరాలి. Being in the society, desire the welfare of the సొసైటీలో society. ఉంటుండి నేను నా ఫ్యామిలీ అంటే ఏమి నువ్వెంత ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంటుదప్పు వచ్చినటువంటి వాడిగా అయిపోతావు. Being in the society, if you limit yourself to your family, it appears as if you are suffering from a disease, severe disease. కనుకనే అందరితోనే కూడాలి. You should be with others. ఆ ఐకమత్యమైనటువంటి దాన్ని పెంచుకోవాలి. You should develop unity. నేను నా యొక్క కుటుంబమే అనేటువంటి ఒక జిడ్డు వ్యాధిని మనం You సంపాదించుకోకూడదు. should not have this kind of disease as to restrict yourself ఇది to ఒక your పెద్ద family. బ్యాడ్ డిసీజ్. It's a very bad disease, big disease. అందరూ ఉండాలి. All should exist. కష్టం నా వంటిదే కదా ఇతరులకు, The others also same. బాధలు నా వంటివే కదా ఇతరులకు. The feelings are same. ఈనాటి విద్యార్థులు ఇలాంటి గుణాన్ని పెంచుకుంటే భావి భారతోద్ధారకులుగా తయారవుతారు. If students develop such ideas, they will be ప్రాచీన కాలం emancipators. నుండి భారతదేశంలో ఆవిర్భవించినటువంటి ఈ సత్య ధర్మమును పోషించేటువంటి యొక్క ఆదర్శ మూర్తులుగా మీరు తయారు కావాలి. You should be ideals in society so as to protect the truth and righteousness. విద్యార్థులారా, Students, మీరే భావి భారతోద్ధారకులు. you are going to be the future leaders మీరే of this country. ఫ్యూచర్ లీడర్స్ అండ్ లీడర్స్. You are the future leaders and leaders.
leaders. కనుకనే మీరు సత్యమైనటువంటి తీసుకోండి. So ఈ follow. లీడర్షిప్ అనేటువంటిది కూడాను పెడ మార్గంలో పోకూడదు. Don't work for leadership in the wrong way. ఎట్లా ఉంది తెలిసినా You know the position of the country. సాక్షాత్ హరిశ్చంద్రుడు వచ్చి దిగినప్పటికీ అతనితో 100 అబద్ధాలు ఆడిస్తాడు ఈ లీడరు. Even if Harishchandra is to come and stand in front of you, we'll make him speak 100 lies. ఈనాటి కలి ప్రభావం This is the effect of Kali. కాదు. అందువల్ల ఈనాడు హరిశ్చంద్రులు ఎవరు లేరు. So there's no Harishchandra now. ఈ భయానికి ఉదిపోయి హరిశ్చంద్రులు అంతా పారిపోయారు కొండలకు. That because of this fear around, Harishchandra left this place. సత్యమే పరిగెత్తిపోయింది. In fact, truth ran away. ఉన్నదంతా అసత్యమే. Whatever you find is false. ధర్మమే పరిగెత్తిపోయింది. Dharma is out of కానీ place. ఉన్నదంతా అధర్మమే. What we find is దీన్ని మనం unrighteousness. ఈనాడు ప్యూరిఫై చేయాలి. We have to purify. ఎట్లా చేయాలి? How? మనం ఆచరించాలి. We have to practice what we say. నోటితో చెప్పడం కాదు, It's not enough by మనం simply saying. ఆచరణ రూపంలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టాలి. We have to practice what we say. హృదయంలో ఉన్నది మాటతో, మాటలో ఉన్నది క్రియతో మనం ఆచరించాలి. So what we think, we should say. What we say, we should act. కనుకనే మనం ఈ సత్య ధర్మాన్ని మనం సరైన మార్గంలో ఉంచుకున్నప్పుడే విద్యార్థులే. So long we adhere to these two principles of truth and righteousness, ఈ we are సత్య true ధర్మమునే students. మీరు పాటించినప్పుడు విద్యార్థులు కాదు, మీరు విషయార్థులైపోతారు. If we don't follow these two, we are not Vidyarthi students, but we are Vishayarthis, the one of sensual pleasure. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ. సత్యం సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ. సత్యం 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 జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం సత్యం బ్రహ్మ జ్ఞానం బ్రహ్మ అనంతం బ్రహ్మ. సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ. ఒక చిన్న విషయము, మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎలాంటి పిల్లలు వచ్చినప్పటికీ వారిని ఎంతో ఆదర్శంగా, వారిని ఎంతో ఆప్యాయంగా, అన్నదమ్ముల కంటే అధికంగా వారిని చూసుకుంటూ వారిలో ప్రేమను అమితమైనటువంటి రీతిగా చేసి వారి యందు ఉన్నటువంటి దుఃఖాలను కూడాను మరిపింపజేస్తుంది. కేవలం మన ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పుకోవటం కాదు, సత్యంగా నిత్యము జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. An important point here. In our institute, all students mingle as brothers of the same family, sharing love with mutual concern. మిగిలినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో శ్రీమంతులకు, ధనవంతులకు, డొనేషన్లకు ఇట్లాంటి మనము కొన్ని చూస్తూనే ఉంటున్నాం. కానీ
మన యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక్క ప్రేమే దీని యొక్క సుంకము. Rest of the institutions you know pretty well. The priority and importance is given to అలాంటి rich వారికి people నేను and ఎక్కువ capitation. ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటాను. అలాంటి వారికి మనం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. We give importance to those people having love. మీరు కూడా విన్నారు. You heard. సెకండ్ బాయ్ సంస్కృతంలో మాట్లాడాడు. The second boy spoke in Sanskrit. కానీ ఆ అబ్బాయికి వేరొక ఆధారం లేదు. He has none to support him. తల్లిదండ్రుల యొక్క ఇది లేదు. He lost his parents. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవ్వ తాత ఇద్దరు పోషిస్తూ ఉన్నారు. He is taken care of by his grandparents, ఇలాంటి grandmother, పిల్లల్ని ఇక్కడ grandfather. తెప్పించి వీరు ఇన్ని విధమైనటువంటి అభివృద్ధి పరిచేసేసి ఆ పిల్లవాడు సంస్కృతం లోపల అన్ని విధములుగా తాను నిలిచినంటే ఎంత దుఃఖాన్ని మర్చిపోయి ఉండాలి. మీరు యోచన చేసుకోండి. Just imagine the situation. Such a child is here. Today he has come up to that position as to speak అట్టి in దుఃఖాన్ని Sanskrit. మరిపించి He has forgotten all his ఆనందాన్ని grief. పెంచి He has grown in bliss. తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి లోటును ఇక్కడ తీర్చేటువంటిదే సాయి యొక్క ప్రధాన సంకల్పం. Sai's love is immeasurable to such an extent that one would అది forget నేను one's own చేస్తున్నాను, parents. మిమ్మల్ని చేయమని చెప్తున్నాను. Bhagavan wants you to do and మీరు కూడా అంతే. you should also ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమైనా చిక్కితే వారిని తగినటువంటి సహాయం చేసి వారిని ఉన్నత ఉద్యోగానికి లేక ఉన్నత స్థితికి తెప్పించేటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేయాలి. If you find such people in your turn, you should help them అవుట్ to సైడ్ reach మీరు heights. చూస్తున్నారు. Outside you know. ఏదైనా కొత్త కాలేజీకి పోయింటే ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ రెండు చూస్తే మహా నరకాలు. You know outside the medical colleges, engineering colleges, they are worse కొత్త than వారు hell. ఎవరైనా అక్కడ పోయి ప్రవేశిస్తున్నారంటే ఒక్క వారం కూడా ఉంటుండారు. ఏదో ర్యాగింగ్ అంట. అదేమో నాకు అర్థం కాదు. కొత్త పిల్లలంతా నానా పద్ధతి పట్టించి వాళ్ళని అల్లరి చేపించి చదువు నుంచి ఇచ్చిపెట్టిపోతున్నారు. What happens outside? All the newcomers face all troubles in the name of ragging, ఇది ఆ such senior that boys they would run away in 1 ప్రవేశపెట్టింది. week's time. జూనియర్ బాయ్స్ సీనియర్ బాయ్స్ పెద్దన్నలుగా భావించి వారిని ఎంతనో ఆదరించాలి. The junior boys should consider seniors as their elder brothers. సొంతం బ్రదర్స్ మాదిరి మనం భావించాలి. We should take them as our own వానికి brothers. ఉన్నటువంటి అనుకూలాలు మనం తీర్చాలి. We should provide all conveniences. వాని అశాంతిని మనం నిర్మూలన చేయాలి. We should help them so that they will సంతోష not be శాంతిని మనం పెంచాలి. We should see that they will be happy. అది నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను, మీరు చేయమని చెప్తున్నాను. That's what Bhagavan does here, and he wants you to do. ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఫ్రీ అయినప్పటికీ So, ఇలాంటి పిల్లలకంతా కూడాను భోజనాన్ని కూడాను స్కాలర్షిప్లు కూడా ఇస్తున్నాను. though education is offered free here, the students receive ఒక గేమ్స్ scholarships ఫీజు కానీ also. కానీ ఒక ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కానీ లైబ్రరీ ఫీజు కానీ లైబ్రరీ ఫీజు కానీ ట్యూషన్ ఫీజు కానీ ఇంకే ఫీజు కానీ ఎక్కడే కానీ ఒక నయా పైసా లేదు. Not even single naya paisa is collected in any name, in any form. No tuition fee, no examination fee, no laboratory fee whatsoever. అలాంటి దీని కింద ఈ విద్యను పిల్లలకి చెప్పినప్పుడు వారు ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థులుగా రావాలి. You should be naturally ideal. ఇలాంటి ఐడియల్ బాయ్స్ గా తయారు కావాలి. You should be ideal boys. ఎక్కడ పోయినప్పటికీ బజార్లో చూసినా కానీ ఎవరైనా కొంచెం బిచ్చం ఎత్తుంటే వాడిని సహజంగా తీసి నాయన నువ్వు బిచ్చం ఎత్తకూడదు, నీకేం గతి పట్టింది, ఏదైనా మార్గాన్ని చూపిస్తామని వారికి ఏదైనా ఒక ఉద్యోగాన్ని చూపించాలి. If you find వారికి ఏదైనా ఒక anybody, సహాయం చేయాలి. if you find anybody begging on the street, you should call him. Talk to him softly. ఒకనొక Why do you సమయం beg like లోపల that? Help him to carry out his జీసస్ living. ఆకలి లేనటువంటి వాడికి 2 చేపలు ఇచ్చాడు. Jesus served 2 fishes to a hungry person. దిన్నము ఆ విధంగా చేపలు ఇవ్వడానికి ఎట్లా వీలవుతుంది? How is it possible to serve fish every day? ఇది మంచిది కాదన్నాడు. ఒకవేళ వలను కొనేసేసి ఆయనకి ఇచ్చేసాడు. Then he purchased a net and presented to this ఇదిగో poor వరం man. తీసుకొని నీవే నీ జీవితాన్ని గడుపుకో. With this net, carry out your living. అట్టిని మన పిల్లలు కూడాను ఆ విధంగా చెయ్యాలి. Our students should do like ఒక that. జీవనోపాధి కూడాను మనం తగినటువంటి ఆ అధికారాన్ని అందించాలి. We should help others so as to carry out their ఎందుకంటే own living. వాళ్ళందరూ మన బ్రదర్స్, All the rest are our brothers. అందరూ ఒకే ఇన్స్టిట్యూట్. All belong to one మన institute. ఇన్స్టిట్యూట్ పిల్లలందరూ కూడాను బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్.
All members of this institute are brothers and sisters. ఆ ప్రేమను మీరు పెంచుకోవాలి. You should ఆ develop that. ఆప్యాయతను మీరు విశాలం గావించుకోవాలి. You should have that ఆ affection in హృదయాన్ని God. కూడా నువ్వు విశాలం చేసుకోవాలి. We should broaden our hearts, widen our feelings. అది ఈనాడు మన విద్యార్థులు నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. That's what our students should learn today. అహంకారానికి కానీ Either we go ఆడంబరాలకు కానీ or show. ఏమాత్రం అవకాశం We ఇవ్వకూడదు. should never give scope to them. అమిత ప్రేమకు మనము అవకాశం ఇవ్వాలి. We should have more and more of love. ఆదర్శానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. We should be ideals in అప్పుడే society. అలాంటి పిల్లలు కూడా అభివృద్ధికి రాగలరు. Then such students will progress and improve. కనుక పూర్వమంతా కూడా గొప్ప అభివృద్ధికి వచ్చినటువంటి వారంతా ఇలాంటి వాడే. ఒక బజార్లో పేపర్లు అమ్ముకునేటువంటి వాడు, There is one person who just sells మరి ఇంకొక వ్యక్తి newspapers. బూట్సులకు పాలిష్ వేస్తుండేటువంటి వాడు. There's another person, cobbler, who polished the ఆ shoe. బూట్స్ పాలిష్ వేసేటప్పుడు దానికి ఇచ్చేసేసి గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేటువంటి వాడు. As he polishes the shoe, as he returns them, he used to say, God bless you. ఇంకొక ఆయన అడ్రస్ రాసి ఇచ్చేటువంటి వాడు. Another person used to write addresses on ఆ envelopes. అడ్రస్ రాసి ఇచ్చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక సెంటీమీటర్ ఏమో అంటారు దాన్ని, ఫీలింగ్ Filling. అలాంటివి ఇచ్చేవాడు, 4 కాసులు ఇచ్చేవాడు. దానికి కూడా థ్యాంక్స్ అని చెప్పి గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేవాడు. After writing the address on the envelopes, he passes on అంత telling God మంచి bless హృదయం you. కలిగినటువంటి వాడు, Good-hearted. బూట్సులకు పాలిష్ చేస్తున్నటువంటి వాడు, The one who polishes the అడ్రస్ shoe. రాస్తున్నటువంటి వాడు, The one who ఆ scribbles the భక్తి address. విశ్వాసంతో జీవించడం చేత అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయినాడు ఒక ఇంగ్లాండ్ కు. Because of faith and devotion, he rose to the position of Prime Minister there in Great Britain. చూసారా ఎంతటి ఉన్నత స్థాయి. What a position it is. కనుకనే మనలో ఉండినటువంటి యొక్క వినయ విధేయతలకి గొప్ప స్థానం వస్తుంది మనకు. Therefore, we reach heights with this మన obedience and ఎడ్యుకేషన్ humility. కాదు, It's not the education మన alone. ఎడ్యుకేషన్ ఏమిటి ఉంటుందా అని చెప్పి. What is there in education? చర్చిల్ మీకు అందరికీ తెలుసును, You know ప్రైమ్ Churchill. మినిస్టర్. Prime Minister Churchill. ఆయన ఏ విద్యలు చదవలేదు, He didn't study. మిలిటరీలో పోయి చేరిపోయాడు. కానీ అతనిలో గొప్ప అభివృద్ధి వచ్చింది. He joined the military, but he has అతను progressed. కేవలం నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా పొందాడు. He also received Nobel అతని Prize. కుమారుడు మిలిటరీ లోపల సిపాయిగా చేరాడు. His son was an ordinary soldier in ఈ army. విధంగా కూడాను గొప్ప ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడాను వాళ్ళ వినయమే దీనికి మూల కారణము. All of them are reputed because of their humility and obedience. విద్యయొసగును వినయంబు వినయమునను కలుగు పాత్రత పాత్రత వలన ధనము. Out of education, you cultivate humility. Out of humility, you get deservedness and విద్యార్థుల్లో then money వినయం thereafter. చాలా గొప్పది. This humility is very, వినయమే విద్యార్థికి గొప్ప కిరీటము. it is the humility which is the crown. కనుక ఇలాంటి పిల్లలు ఎవరైనా మీ క్లాస్ లోపలనో మీ రూమ్ మీట్స్ గాను ఉంటుంటే వాళ్ళకి ఏదైనా విచారించి తగిన సహాయం చేయండి. If you find such students, as a వాళ్ళకి roommate, ఎప్పుడో help them. మర్చిపోయినటువంటి దుఃఖానికి అవకాశం ఇవ్వకండి. See that they will not feel sad any ఆ longer. దుఃఖాన్ని మర్చిపోయేటువంటి ఒక ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. Make them happy so that they would forget ఇప్పుడు all the sad అబ్బాయికి మెడలో events. చేయని వేయటం వల్ల ఎంత ఆనందం వచ్చింది. తల్లిదండ్రులు కూడా మర్చిపోయాడు పాపం. Because Bhagavan presented him a golden chain now. అలాంటి He మీరు forgot all చేసి his sadness. చూపించాలి. దానికోసమనే నేను చేస్తున్నాను. Bhagavan does all these things to set an ideal example to నేను ఎప్పుడు everybody. కూడాను తలచటము, చెప్పటము, చేయటము ఈ మూడింటి యొక్క నేను ఏకత్వంతో చేస్తాను. Whatever Bhagavan says, he does. కనుకనే నాకు చెప్పడానికి కూడా నా అధికారం ఉంటుంది. So Bhagavan has every right to say. కనుకనే ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మెన్ కైండ్ ఇస్ మ్యాన్. Proper study of mankind is man. మీరందరూ కూడాను మనుష్యులుగా మీరు బ్రతకండి. Lead the life of a human being, పశువులుగా బ్రతకకండి. not the life of an animal, రాక్షసులుగా బ్రతకకండి. not the life of a demon, కాఠిన్యమైనటువంటి హృదయాన్ని not పెంచుకోకండి. stone-hearted. కరిగి ప్రవహించేటువంటి హృదయాలుగా మీలో ఉండాలి. Your heart should melt and flow. థాంక్స్.